فرش ادا ہو جائے گا، سیدہ دیں گی دعا راضی خدا ہو جائے گا، اور دوستوں کے بیچ دہراتے رہو ذکر حبیب، فاصلہ ہونے سے پہلے فیصلہ ہو جائے گا۔ دوستوں کے بیچ دہراتے رہو ذکر حبیب، فاصلہ ہونے سے پہلے فیصلہ ہو جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ کہ جو بھی دل سے شامل فرش ازا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، آئندہ شاعری کے لیے 4 مصر اور میں آپ کی خدمت میں حوالے کرتا ہوں کہ جو بھی دل سے شامل فرش ازا ہو جائے گا، سیدہ دیں گی دعا راضی خدا ہو جائے گا، دوستوں کے بیچ دہراتے رہو ذکر حبیب، فاصلہ ہونے سے پہلے فیصلہ ہو جائے گا۔ اور جو یہ کہتے ہیں اشکوں کو نکلنے نہیں دیں گے، جو یہ کہتے ہیں اشکوں کو نکلنے نہیں دیں گے، ہم ان کو کبھی پھولنے پھلنے اشکوں کو نکلنے نہیں دیں گے، ہم ان کو کبھی پھولنے پھلنے نہیں دیں گے۔ جو کہتے ہیں اشکوں کو نکلنے نہیں دیں گے، ہم ان کو کبھی پھولنے پھلنے نہیں دیں گے، بس خاک شفا ہی میری میت پہ لگانا، ہم اور کوئی خاک کو ملنے نہیں دیں گے، ہم اور کوئی خاک کو ملنے نہیں دیں گے۔ جو کہتے ہیں اشکوں کو نکلنے نہیں دیں گے، ہم ان کو کبھی پھولنے پھلنے نہیں دیں گے، بس خاک شفا ہی میری میت پہ لگانا، ہم اور کوئی خاک کو ملنے نہیں دیں گے، ہم اور کوئی خاک کو ملنے نہیں دیں گے۔ ہم ناد علی پڑھ کے سنبھل جاتے ہیں پھر بھی، ہم ناد علی پڑھ کے سنبھل جاتے ہیں پھر بھی، دنیا یہ کہتی ہے سنبھلنے نہیں دیں گے، سنبھلنے نہیں دیں گے، بس خاک شفا ہی میری میت پہ لگانا، ہم اور کوئی خاک کو ملنے نہیں دیں گے، بس خاک شفا ہی میری میت پہ لگانا، ہم اور کوئی خاک کو ملنے نہیں دیں گے۔ آخری مصرے اور آپ کی سماعتوں کے حوالے توجہ چاہوں گا زن ماترا۔ جو کہتے ہیں اشکوں کو نکلنے نہیں دیں گے، ہم ان کو کبھی پھولنے پھلنے نہیں دیں گے، بس خاک شفا ہی میری میت پہ لگانا، ہم اور کوئی خاک کو ملنے نہیں دیں گے۔ تو عباس کے پرچم کی ہوا کہتی ہے ہم سے، تو عباس کے پرچم کی ہوا کہتی ہے ہم سے، تم آگ پہ چلتے رہو جلنے نہیں دیں گے۔ محمد وآلِ محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ دار پا چڑھ کے بھی ہم کہتے ہیں حیدر حیدر، دار پا چڑھ کے بھی ہم کہتے ہیں حیدر حیدر، اس طرح تو بھی عقیدے کو سجا کر دکھلا، مجلس شیخ کو ترابی بتانے والے، اپنی اماں کو بھی ہندا سجا کر دکھلا۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ عباس تیرے جیسا کوئی ویر نہیں ہے، حیرن میں مگر ہاتھ میں شمشیر نہیں ہے، دریا پہ کہا شیر نے اے شاد کے بچے، یہ نہر تیرے باپ کی جاگیر ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ جس نے جبی حسین کے در پر جھکائی ہے، جس نے جبی حسین کے در پر جھکائی ہے، تقدیر حر کے صدقے میں اپنی بنائی ہے، جو عشق حسین علی کا فدائی ہے، جو عشق حسین علی کا فدائی ہے، ہو چاہے جس قبیلے کا اپنا وہ بھائی ہے، سجدے میں حق کے شاہ نے گردن کٹا دی، سجدے میں حق کے شاہ نے گردن کٹائی ہے، عظمت نماز کی تہ خنجر بتائی ہے، دوزخ کے شعلے اس کو جلائیں گے دوستو، دوزخ کے شعلے اس کو جلائیں گے دوستو، جس نے بھی آگ زہرا کے دامن پر لگائی ہے۔
है फक्र मुझको उसके मैं दर का गुलाम हूँ। है फक्र मुझको उसके मैं दर का गुलाम हूँ। तकदीर जिसने लम्हे में हुर्की बनाई है। मांगी है जिसने आले मोहम्मद के नाम पर, मांगी है जिसने आले मोहम्मद के नाम पर, रब्बे जहां से उसने मुराद अपनी पाई है। एक सवाल अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। जिब्रील की रसाई वहां तक न हो सकी, जिब्रील की रसाई वहां तक न हो सकी, मेरे नबी की देखो जहां तक रसाई है। जिब्रील की रसाई वहां तक न हो सकी, मेरे नबी की देखो जहां तक रसाई है। बेउज उस पर करता हूँ लानत में सुबह शाम, बेउज उस पर करता हूँ लानत में सुबह शाम, जिसने मजार फातिमा ज़हरा गिराई है। सवाल अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मोहम्मद व आले मोहम्मद। फातिहा। एक सलात पढ़े मोहम्मद वाले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रसूलु रब्बना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला सय्यदे अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नुक्तते दायरतिल वजूद साहिबे लिवाइल वहन व मकामिल महमूद व मौला मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल काव। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अहल बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व जअलहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना औहैना अलैहिम फ़अलल खैरात व इकामस सलात व इताउ ज़कात व कानू लना बिदीन। एक सलात पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, दोस्तान अजीज, बुजुर्गान मिल्लत, जैसा कि आप मुसलसल मजलिस को खिताब समाअत फरमा रहे हैं और हमारा मौजू अभी तक यही रहा है कि अल्लाह ने जिनको हमारे लिए हादी बनाकर भेजा, अल्लाह ने उनकी निशानियाँ कुरान मजीद में रखी है और उनका जो बताया है सब कुछ कुरान मजीद में है। कुरान को देखते चले जाएं और इमाम को पहचानते चले जाएं। देखिए, अल्लाह ने, अगर आप कुरान पढ़ें और जाकर तदब्बुर करें, गौर करें और फिक्र करें, तफसीर पढ़ें, तर्जुमा पढ़ें, तो पता ये चलेगा अल्लाह ने कुरान को भी हादी कहा है। अल्लाह ने कुरान को भी रहबर, रहनुमा, लीडर, हमारे लिए हादी मुकर्रर दिया है। कहाँ पर किबला? हमने कहा कि जहाँ से कुरान का आगाज हुआ, जहाँ से कुरान स्टार्ट होता है, शुरू होता है, आप वहीं पर जाकर देखिए अल्लाह इरशाद फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीहि हुदल लिल मुत्तकीन।
یہ قرآن مجید جو ہے یہ متقین کے لیے ہادی ہے، یہ قرآن مجید جو ہے یہ رہبر ہے، رہنما ہے۔ تو عزیزان محترم، اب ہمیں امام کو پہچاننے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ کا کیوں نہیں ہوگی؟ کہ بھئی اللہ نے قرآن کو بھی ہادی کہا ہے اور جن کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا وہ بھی ہادی ہے۔ تو اب قرآن کو دیکھتے چلے جائیں اور امام کو پہچانتے چلے جائیں، قرآن کو دیکھتے چلے جائیں اور امام کو پہچانتے چلے جائیں۔ جیسا قرآن ہوگا ویسا امام ہوگا، جو مزاج قرآن کا ہوگا وہی مزاج امام کا ہوگا۔ اگر قرآن امام ہوگا تو امام عالم ہوگا، اگر قرآن علم ہے تو امام عالم ہوگا، اگر قرآن سے صراط مستقیم ہے تو امام صراط مستقیم کا راستہ دکھانے والا ہوگا۔ جیسا قرآن ہوگا ویسا امام ہوگا۔ اگر قرآن مشکل ہوگا تو امام مشکل کشا ہوگا۔ ماشاءاللہ سے آپ کی ان محبتوں کو دیکھ کر میں بغیر تمہید کے ہی مجلس کا آغاز کر دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ سے جیسے کہ آپ کے جذبات ہے اور سننے کا آپ کا جو حوصلہ ہے، دیکھیے اللہ نے کہا قرآن بھی ہادی ہے تو قرآن کو دیکھتے چلے جائیں اور امام کو پہچانتے چلے جائیں۔ جیسا قرآن ہوگا ویسا امام ہوگا۔ آئیے آپ تفسیر قرآن پڑھتے ہیں۔ آئے بنی نبی کے پاس، آنے کے بعد کہا یا نبی اللہ ہمارے لیے امام بنا دیجئے۔ توجہ کے ساتھ تفسیر قرآن آپ کی خدمت کے حوالے کیا کہا؟ یا نبی اللہ ہمارے لیے بنی اسرائیل کی امت نبی کے پاس آئی، آنے کے بعد کہا یا نبی اللہ ہمارے لیے امام بنا دیجئے۔ کیا کس لیے بنا دیجئے؟ یہ نہیں کہا کہ کس لیے امام بنا دیا تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑ سکیں۔ تو چاہوں گا امام کی پہچان بتا رہا ہوں میں، بھئی کس لیے امام بنانا؟ یہ نہیں کہا کہ ہمیں سمندر سے موتی نکال کر لانا ہے، یہ نہیں کہا کہ ہمیں جنت میں جانا ہے، یہ نہیں کہا کہ ہمیں سونا اکٹھا کرنا ہے، یہ نہیں کہا کہ ہمیں دولت کو اکٹھا کرنا ہے۔ کس لیے امام بنا دے؟ تاکہ اللہ کی راہ میں لڑ سکیں۔ تو میں کہوں گا ووٹ ڈالو اور بنا لو، ووٹنگ کرو اور امام بنا لو۔ کہا نہیں، لیکن انہوں نے خود امام نہیں چنا بلکہ وہ آئے نبی کے پاس، یا نبی اللہ ہمارے لیے امام بنا دیجئے۔ ہم نے کہا خود بنا لیتے امام، تم تو اتنے سارے تھے ووٹنگ کرتے اور کسی کو بھی امام چن لیتے۔ انہوں نے کہا نہیں، لیکن آئے نبی کے پاس، شریف لوگ تھے نا، تو اس لیے اللہ نے کہا یہ بڑے لوگ تھے جو نبی کے پاس آئے، چھوٹے لوگ نبی کے پاس نہیں آتے، خود بنا لیتے ہیں۔ یہ بڑے لوگ، قرآن نے کہا بڑے لوگ آئے نبی کے پاس، یا نبی اللہ ہمارے لیے امام بنا دیجئے۔ کہا کیوں؟ کہ ہمیں اللہ کی راہ میں لڑنا ہے۔ تو جو چاہوں گا پورے مجمع کی، تو نبی نے کہا خود بنا لو۔ کہ یا نبی اللہ تجربہ نہیں ہے؟ کہا کیوں نہیں ہے؟ کہ ہمارا بنایا ہوا میدان میں رکتا نہیں، نبی کا بنایا ہوا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کیا کہا؟ ہمارا بنایا ہوا رکتا نہیں اور نبی کا بنایا ہوا بھاگتا نہیں۔ یا نبی اللہ آپ بنا دیجیے ہمارے لیے امام، آپ بنا دیجیے رہبر رہنما۔ نبی نے کہا یہ کام بھی میرا نہیں ہے، یہ کام بھی میرا نہیں ہے، میں خدا سے کہوں گا وہ تمہارے لیے امام بنائے گا۔ تو پتہ یہ چلا قرآن مجید سے نبی امام بنانے کا حق نبی کو بھی نہیں ہے، جس کو خدا بنا دے۔ نبی نے کیا کہا؟ تم نے مجھ سے کہا ہے، میں جا کر خدا سے کہوں گا اور وہ تمہارے لیے امام بنا دے۔ نبی گئے، اگلا دن ہوا، سب آئے، یا نبی اللہ ہمارے لیے امام بنایا۔ یا نبی اللہ امام بنایا ہمارے لیے؟ کہا ہاں بنا دیا اللہ نے۔ کہا کس کو بنایا؟ کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو امام بنایا۔ شاید آپ کے ذہنوں تک یہ مصرع پہنچا سکوں میں۔ کیا کہا؟ اللہ نے جناب طالوت کو تمہارے لیے امام بنا دیا۔ اب جو آئے تھے نبی کے پاس، یا نبی اللہ امام بنا دیجئے، جیسے جناب طالوت کا نام سنا یہ بگڑ گئے۔ یا نبی اللہ یہ تو ہماری قوم کا سب سے غریب آدمی ہے، یا نبی اللہ
یہ تو ہماری قوم کا سب سے غریب آدمی ہے، تو کیا کسے بنائے؟ کیا کسی غنی کو بناؤ؟ سلام علیہ محمد اللہم صلی علی محمد والے محمد یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد والے محمد. کیا کہا؟ کسی غنی کو بناؤ. نبی نے کہا خبردار، اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے مصطفیٰ قرار دیا ہے. اللہ نے چن دیا کس کو؟ جناب طالوت کو. اب یہ ساری قوم بگڑنے لگی. یا نبی اللہ، ہماری قوم کا سب سے غریب آدمی اور ہمارا رہبر رہنما کیسے بنے گا؟ تو نبی نے کہا نہیں، اللہ نے اسے بنا دیا. ساری قوم نے کہا یا نبی اللہ، کوئی وجہ تو ہوگی جو ہمارے لیے امام بنایا. کہ اس کی دو وجہ ہیں. کہ دو وجہ کیا؟ کہ یہ ایک تو تم سب سے زیادہ علم رکھتا ہے، اس وجہ سے امام بنایا. دوسری وجہ یہ تم میں سب سے زیادہ طاقتور ہے. بھائی یہ تفسیر قرآن ہے، اپنی طرف سے کوئی کتاب سے نہیں بلکہ تفسیر قرآن ہے. کس وجہ سے امام بنایا؟ ایک تو علم زیادہ اور ایک طاقت میں زیادہ. تو پتہ یہ چلا ہاتھی وہ بنے گا جس پہ علم بھی زیادہ ہو اور طاقت بھی زیادہ ہو. میں پوچھنا چاہتا ہوں عالم مسلمان سے کہ تم نے کسے ہاتھی بنایا؟ ہم سے پوچھو تم نے کسے بنایا؟ ہم نے کہا علی کو بنایا. کیوں بنایا؟ علم میں بھی زیادہ، طاقت میں بھی زیادہ. علم میں بھی زیادہ، طاقت میں بھی زیادہ. کا کیسے؟ کہ جب آیا تو قرآن کی تلاوت کری، جب آیا تو خیبر کو اکھاڑا. یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد والے محمد. علم میں زیادہ، طاقت میں زیادہ. ہم نے علی کو اس وجہ سے مانا کہ علم میں بھی زیادہ، طاقت میں بھی زیادہ. اور جس کو تم نے علی کو علی کے مقابل میں بنایا وہ ان دونوں میں ہی فیل ہو گیا. کیسے؟ کہ ساری زندگی گزر گئی، سورہ بقرہ یاد نہ ہوا. میرا مجمع، ساری زندگی گزر گئی، سورہ بقرہ یاد نہ ہوا. غار میں گیا تو سانپ سے ڈر گیا. علی کو مانا کیوں؟ علم میں بھی زیادہ اور طاقت میں بھی زیادہ. لیکن جس کو تم نے علی کے مقابل پر بنایا ساری زندگی گزر گئی، سورہ بقرہ یاد نہ ہوا. اور ان کے رہبر رہنما ایسے ہیں کہ اگر وہ صبح کی نماز پڑھانے کے لیے بھی آ جائے نا، صبح کی نماز پڑھانے کے لیے آ بھی جائیں تو وہ 2 رکعت کی بجائے 4 پڑھا کر کہتے کم ہو تو اور پڑھا دوں. کیا کہا کہ کم ہو تو اور پڑھا دوں. اما مجھے مسوری والوں پڑھنے والوں پہ حیرت نہیں ہے، مجھے پڑھانے والے پہ حیرت نہیں ہے. بھائی پڑھانے والا تو کام کر کے آیا تھا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جو پڑھ رہے تھے وہ کیا کھا کے آئے تھے؟ سلام علیہ محمد والے اللہم صلی علی محمد والے محمد. یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد والے محمد. فیضان محترم دیکھیں، بسم اللہ. علی کی دشمنی میں علم کا دیکھیے مسئلہ ان کا. آپ انہوں نے علی کی دشمنی میں بسم اللہ کو آہستہ سے پڑھنا شروع کر دیا. رسول کے جانے کے بعد اب انہیں نماز پڑھانے کا شوق بھی پیدا ہوا. علم بتا رہا ہوں میں، انشاءاللہ پھر مولا کا علم بتاؤں گا آپ کو. اب ان کو نماز پڑھانے کا شوق پیدا ہو گیا. اب یہ جیسے مسجد میں گئے تو یہ علی کی محبت میں سورہ حمد پڑھنا بھول گئے. سورہ حمد پڑھنا بھول گئے. وہیں پر نبی کا ایک صحابی بھی نماز جماعت میں شرکت کی. اب اس نے سوچا یار نبی کے پیچھے میں نے بھی نماز پڑھی ہے، نبی نے تو کبھی ایسی نماز پڑھائی نہیں کہ سورہ حمد نہ پڑھی ہو. اب انہوں نے نماز کے بعد پوچھا یہ کون ہے جو نماز پڑھا رہے تھے؟
انہوں نے کہا یہ فلاں فلاں ہیں. یہ وہاں پر پہنچے, ان کے دروازے پر دق کلباب کی. انہوں نے دروازہ کھول دیا. کہ کون جناب؟ کہ سرکار آج ہم نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے, ہم نے نبی کے پیچھے بھی نماز پڑھی ہے, لیکن ایک مسئلہ آ گیا کہ آپ نے سورہ حمد نہیں پڑھا اور نبی سورہ حمد پڑھتے تھے. تو ایک مرتبہ انہوں نے سر پہ کھدا کر کہا اچھا میں سورہ حمد پڑھنا بھول گیا. کیا کہا میں سورہ حمد پڑھنا بھول گیا؟ بولے ہاں آپ نے سورہ حمد پڑھا ہی نہیں. تو ایک مرتبہ اپنی داڑھی کو کھدا کر کہتے ہاں میرے یاد آ گیا کہ جب میں نماز جماعت پڑھا رہا تھا تو میں خیالوں میں ایک لشکر شام کی طرف روانہ کر رہا تھا دشمنان اسلام سے لڑنے کے لیے. میں ایک لشکر بھیج رہا تھا شام کی طرف. میں نے کہا وارے واہ شجاعت بزدلی, اگر خیال میں بھی بھیجا تو دوسروں کو بھیجا, خود نہ گئے. اللہم صلی علی محمد والے محمد. چمن کلی کلی, علی 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 علی, نگر نگر گلی گلی, علی 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 علی, ہم سب کا مولا, علی علی, ہم سب کا مولا, علی علی, جبریل کا ٹیچر, علی علی, جبریل کا ٹیچر, علی علی, زہرا کا شوہر, علی علی, زہرا کا شوہر, علی علی, داماد پیمبر, علی علی, داماد پیمبر, علی علی, حسنین کا بابا, علی علی, حسنین کا بابا, علی علی, سمندر جھوم کر بولا, علی مولا, علی مولا, کنارہ ٹوٹ کر بولا, علی مولا, علی مولا, پتوں کی کھنک میں, علی علی, تو قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر, علی علی, نعرہ حیدری, یا علی, حیدری, یا علی, حیدری, بلند نعرہ سلوات. اللہم صلی علی محمد والے محمد. ماشاءاللہ مولا سلامت رکھے. کیا کہا؟ علم میں بھی زیادہ اور طاقت میں بھی زیادہ. اب انہوں نے کیا کہا اپنوں کی جاہلیت چھپانے کے لیے کہ نبی تو 40 برس کے بعد نبی بنے ہیں, نبی تو پڑھے لکھے تھے ہی نہیں, ہے نا. کیا کہا نبی کو ہذیان ہو گیا تھا. نعوذ باللہ. یار ماشاءاللہ سے میری بھی تھوڑی طبیعت خراب تھی, لیکن میں اتنی دیر پڑھ چکا, آپ نے کوئی لفظ سنا کہ میں نے غلط پڑھا ہو؟ کیا بات ہے, یہ سمجھ میں نہیں آتا. ایک چھوٹا سا مولوی اگر پڑھے اس کے الفاظ غلط نہیں ہو سکتے, لیکن جس کے صدقے میں اللہ نے اس کائنات کو کھل کیا, واہ اس نبی کو کہہ رہے ہیں نبی. اللہ نے کہا کہ ہم نے بنا کر بھیجا جو علم میں بھی زیادہ ہو اور طاقت میں بھی زیادہ ہو. ہم نے کہا علی علم میں بھی زیادہ ہے اور طاقت میں بھی زیادہ. کہ کیسے کہ جب آئے تو چاروں کتابوں کی تلاوت کی ہے اور طاقت کا مظاہرہ کیا, 2 انگلیوں سے در خیبر اکھاڑ کر, 2 انگلیوں سے در خیبر اکھاڑ کر. کہ یہ خیبر کیا چیز ہے؟ کہ نبی تھے خیبر کے میدان میں, سارے کے سارے جمع ہو گئے. پہلا دن تھا, نبی نے کہا جاؤ کون سا جائے گا؟ ایک آیا, نبی نے کہا لو علم پہنچ جاؤ خیبر کے میدان میں. یہ گئے ماشاءاللہ سے سلامتی سے گئے اور سلامتی واپس آ گئے. نہ اپنی نقصی پھوڑی نہ کسی کی پھوڑ کر آئے, خیریت سے گئے بخیریت واپس آ گئے. آنے کے بعد نبی نے کہا کیوں آ گئے؟ کہا یا نبی اللہ لشکر بھاگ کر آ گیا تھا. توجہ جاؤں گا, یا نبی اللہ لشکر بھاگ کر آ گیا تھا. نبی نے مسلمانوں کی طرف دیکھا کہ کیا ہوا ماجرا؟ کہا یا نبی اللہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, پہلے یہ بھاگا پھر ہم بھاگے. پہلے یہ بھاگا تھا پھر ہم بھاگے. کہ جب سردار بھاگ گیا تو ہم کیا کرتے؟ اب یہ 39 دن تک مسئلہ چلتا رہا. پہلے آپ کو طاقت پھر علم بتاتا ہوں انشاءاللہ. 39 دن ہو گئے, جاتے رہے اور یہ واپس آتے رہے. 39ویں دن نبی نے کہا کہ کل کو میں علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا, غیر فرار ہوگا, بڑھ بڑھ کر حملے کرنے والا ہوگا. رسول اللہ اسے دوست رکھتا ہوگا, اللہ رسول کو وہ دوست
रखता होगा। अब तारीख में ये मिलता है, ये रात भर सोए नहीं, रात भर ये सोए नहीं कि सुबह को अलम मुझे मिलेगा, सुबह को अलम मुझे मिलेगा, सुबह को अलम मुझे मिलेगा। एक उठा बेचैनी से मारे, नींद नहीं आ रही थी, नबी के पास गया और जाने के बाद कहने लगा, या नबी अल्लाह बता देते अलम किसको मिलेगा। नबी ने कहा सुबह को बतलाऊंगा। उसने कहा या नबी अल्लाह बता देते चैन से सो तो जाता। नबी अल्लाह बता देते तो चैन से सो जाता। नबी ने कहा नहीं, इन्हें बेचैन हो जाने दो, क्या बात। इन्हें जागने दो। अब सुबह का वक्त हुआ, सुबह फजर की नमाज का वक्त हुआ। नबी ने आवाज दी, सलमान जी मौला। मुसल्ला उठाया, मदीने की तरफ रुक के अन्ना दे अली अन मजहर लजाए, नादे अली पढ़ी। एक मर्तबा नबी ने कहा कि जो भी अली के आने की खबर सबसे पहले देगा उसे जन्नत दूंगा। जो भी अली के आने की सबसे पहले खबर देगा मैं उसे जन्नत दूंगा। अब जिसको मदीने का रास्ता मालूम था, कोई इस दरवाजे से, कोई इस वाले रास्ते से, कोई इस वाले रास्ते से, तो ऊपर भागने की आदत थी, सब उधर उधर भागने लगे। जब भागे, अजीज़ाने मोहतरम एक बात है, जब से मैं यहाँ पर आया हूँ ना, तो मैं जो पहाड़ को देख कर कहता हूँ, जब मैं जाता हूँ सैर करने के लिए, घूमने के लिए, तो मैं थक जाता हूँ। मैंने कहा वाह भाई वाह, जरूर हिम्मत की दाद थी उनकी भी। नबी ने कहा अच्छा। सब अपने अपने रास्ते भागने लगे। एक बुजुर्ग जो थे भागे जा रहे थे, सलमान एक पहाड़ पत्थर के सहारे बैठे थे और आसमान की तरफ कह रहे थे अली आजा, या अली आजा। तो एक बुजुर्ग तारीख में जो लिखा है, बड़े शहीद थे, भागे हुए जा रहे थे। सलमान ने कहा कहाँ जा रहे हो? तो एक मर्तबा का सलमान तुमने सुना नहीं, नबी ने कहा जो भी अली के आने की खबर देगा मैं उसे जन्नत दूंगा। सलमान ने कहा क्या भागने से जन्नत मिल जाएगी? क्या भागने से जन्नत मिल जाएगी? तो एक मर्तबा वो कहते भागो वरना जन्नत न मिलेगी। सलमान ने कहा अहले बैत में से हूँ, भागने वालों में से नहीं हूँ। तुम्हें भागना है तो भागो। वो भी अपना रास्ता उन्होंने जाकर पकड़ लिया। इधर सलमान देखे तो सलमान ने मौला अली को देखा और आने के बाद रसूल के पास आए, या नबी अल्लाह अली आ गए। नबी ने कहा सलमान जन्नत तुम्हारी, सलमान जन्नत तुम्हारी। सारे के सारे बिगड़ गए। कहा सलमान तुम तो यहाँ पर बैठे थे, हम तो इतनी इतनी दूर भाग कर गए थे अली को देखने के लिए। तो सलमान ने कहा नबी के साथ रहे, जब भी शक करते रहे। नबी ने कहा जब अली आएगा तो आएगा। जब नबी ने कह दिया अली आएंगे तो आएंगे, भागने की जरूरत नहीं। या अली, या अली, या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। बच्चे की सलामती के लिए मीसो मिजाज बन के बहलोल शरीयत बनकर और दोनों बाजू बुलंद कर का नारा हैदर। सलमान जन्नत मिल गई। सलमान सुनो, अली से ये कहो कि रहवार से ना उतरे, नबी आ रहे हैं। तो कहूंगा सलमान अली से कह दो रहवार से ना उतरे, नबी आएंगे। नबी पहुंचे, अली को अपने दोषों पर उतारा। मैंने कहा या नबी अल्लाह अली को अपने दोषों पर उतारने की जरूरत क्या थी? तो नबी ने कहा हम दुनिया वालों को यही तो बताना चाहते हैं कि कुरान को कुरान पर कैसे रखा जाता है, कुरान को कुरान पर कैसे रखा जाता है। अली को उतारा, सीने से लगाया, अली आ गए, या नबी अल्लाह आ गए। अली ने कहा या नबी अल्लाह जाऊं, या नबी अल्लाह जाऊं मैदान में? नबी ने कहा या अली आराम कर लेते। कहा या नबी अल्लाह 39 दिन से देख रहा हूँ, या नबी अल्लाह 39 दिन से देख रहा हूँ। कहा ठीक है या अली। अब अली पहुंचे। तारीख में ये मिलता है कि खैबर के 7 दरवाजे थे। कितने दरवाजे थे? 7 दरवाजे। 7 में से 6 दरवाजे अली ने बगैर जंग लड़े जीत लिए। 6 दरवाजे बगैर जंग लड़े अली ने जीत लिए। एक मर्तबा अली ने ऊपर देखा, ऊपर से मरहब ने अली को देखा और अली को देखने के बाद कहा आ जाऊं?
अली ने कहा तुम नहीं मैं आ रहा हूँ। क्या कहा अली ने? मैं आ रहा हूँ। एक मर्तबा मरहब ने नजूमी को देखा और देखने के बाद कहा 39 दिन से जब मैं मुसलमानों से कहता था मैं आ रहा हूँ तो मुसलमान कहते थे हम जा रहे हैं। नजूमी ने अली को देखा और देखने के बाद कहा मरहब वो मुसलमान आ रहे थे, ये पूरा इस्लाम। क्या बात। या अली, या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वो पहले मुसलमान आ रहे थे, ये तो पूरा का पूरा इस्लाम आ रहा है। एक मर्तबा अच्छा मरहब नीचे उतरा, सरसरी निगाह से मैं आपको पढ़ देता हूँ। मरहब नीचे उतरा, आने के बाद कहा कौन? तो मौला अली ने कहा मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। मैं कहूँगा या अली मैदान में बाप का नाम लिया जाता है, आप माँ का नाम क्यों ले रहे हैं? अली ने मुस्कुरा कर कहा मैं मरहब को मरहब की माँ याद दिला रहा हूँ। मौला क्यों? क्योंकि मरहब की माँ ने कहा था मरहब सबसे लड़ना मगर हैदर से न लड़ना। सबसे लड़ना मगर हैदर से न लड़ना। अब जैसे इसने मौला का नाम सुना हैदर, अब ये जाने लगा, ये जाने लगा। अब इनके चाहने वाले हुजूर आ गए। आने के बाद कहते हैं कहाँ जा रहे हो मरहब? बोला मेरी माँ ने कहा था सबसे लड़ना हैदर से न लड़ना। तो अल्लाह आ गए बताने के लिए। क्या कहा? सबसे लड़ना मगर हैदर से न लड़ना। एक मतलब शैतान ने कहा एक ही हैदर को, ये न जाने कितने हैदर होंगे, न जाने कितने हैदर होंगे। मरहब अगर तू कबीले में चला गया तो औरतें तेरा मजाक बनाएंगी। मरहब तू चला गया तो औरतें तेरा मजाक बनाएंगी। मरहब शैतान के चंगुल में फंस गया। अब जैसे ही मरहब आया और मौला अली से जंग लड़ने के लिए कहने लगा तो यहाँ पर दो ही चीजें समझ में आ गई। जो भी अली से लड़ने के लिए आ जाए या तो वो शैतानी होता है या शैतान का मानने वाला आया मौला के पास। आने के बाद कहा मुझे लड़ना है। मौला ने शर्त रखी इस्लाम कबूल कर ले। बोला मैं नहीं करता। बोले ठीक है जंग कर ले। मरहब ने कहा अली हमला करो। मरहब ने कहा या अली हमला करो। अली ने कहा अगर हमने कर दिया फिर तू करने लायक नहीं रहेगा। अगर हमने हमला कर दिया फिर तू करना लायक नहीं रहेगा। तू जहन्नम में भी तेरे दिल में अरमान रह जाएगा मैंने अली पर हमला नहीं किया था। मोहतरम अली ने कहा तू हमला कर। एक दफा जैसे मरहब ने तलवार निकाली, मौला पर वार किया। मौला ने तलवार को हाथों से रोका और मरहब का गिरेबान पकड़ जमीन पर फेंका। जमीन पर फेंकने के बाद मौला ने कहा चल तुझे एक चांस छोड़ दिया, कहीं दिल का तेरे अरमान न रह जाए कि अली को मुझे शायद उससे गलत हमला हो गया होगा। अब जैसे मौला पे इसने हमला किया, मौला ने तलवार निकाली, इसके दो टुकड़े कर दिए। तो जो चाहूंगा जाने मोहतरम, अब मरहब के दोनों भाई उतरे। तो जो चाहूंगा जाने मोहतरम, भाई यहूदी थे मगर गैरतदार थे, भागे नहीं थे, मुकाबले पर पहाड़ों पर भागे नहीं थे, भाई मर गया। अली के मुकाबले पर आया, अली ने भी उन्हें वासिले जहन्नुम कर दिया। अब अली ने 2 उंगलियों से दर खैबर को उखाड़ा और जो खंदक इस पर रख दिया। अब आपने YouTube तो चलाते होंगे, अब YouTube पे आपने देखा होगा वो 2-3 जो है वो दिखाते हैं इराक में कि ये है खैबर का दरवाजा। देखा होगा ना आपने, वो दिखाते हैं ना। तो मैंने भी एक मरतबा YouTube पे देखा था खैबर, तो देखा वो 2-3 ही थे। वो इकट्ठे होते 3 ही होते हैं। और वो कह रहे हैं कि देखो ये है खैबर का दरवाजा जिसे अली ने 2 उंगलियों से उखाड़ा था। मैंने कहा चलो इसी मान लेते हैं खैबर, अगर अपने अब्बा से पूछ ले वो उखाड़ कर दिखा देते हैं। खैबर का
एक दरवाजा थे वो जो तुम्हारे गए थे लेकर अलम, उनसे उखड़वा लेते। अली ने 2 उंगलियों से तेरे खैबर को उखाड़ा। या अली, या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अली ने 2 उंगलियों से तेरे खैबर को उखाड़ा और जो खंदक थी उसका पुल बनाया। नबी से कहा, या नबी अल्लाह, जितना भी लश्कर है उससे कहो दरवाजे को ऊपर गुजर जाए। सबने अली के हाथों को देखा, खैबर का दरवाजा अली के हाथों पर है। सबने कहा, या नबी अल्लाह, अली के हाथ तो देखिएगा। या अली, नबी अल्लाह, अली के हाथ तो देखिएगा। नबी ने कहा, तुम अली के हाथ देख रहे हो, अली के पैर देखो। वाह अली के हाथ देख रहे हो, अली के पैर तो देखो। अली के पैर देखे तो फिजा में थे। सारे के सारे नबी के मुसलमान जितने भी थे सब पार कर गए। आपने यहाँ पर तवज्जो नहीं करी। एक खंदक बगैर अली के ये दुनिया में पार न कर सके। एक खंदक जब तक अली ने पुल न बना दिया, बगैर अली के ये पार न कर सके, तो बगैर अली के पुले सिरा। वाह 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 वाह। जब ये बगैर अली के एक खंदक पार न कर सके, तो बगैर अली के पुलिस सिरात क्या पार करेंगे? बेशक बेशक। ये इल्म में ताकत, ये जिसमें ताकत ज्यादा होती है, और खाली ताकत इनमें नहीं होती बल्कि नस्लों में चलती है। बेशक। इसलिए तो मौला ने कहा कि हमारा चाहने वाला शुजा होता है, बुज़दिल नहीं होता। अली का चाहने वाला बुज़दिल नहीं होता है। मौला अली हैं, बस एक छोटा जुमला एक के बाद मसला। मौला है जंग सिफ़ीन में खड़े होके कहते हैं, कौन सा बेटा जंग लड़ेगा? मेरा कौन सा बेटा जंग लड़ेगा? इधर से इमाम हसन बढ़े, इधर से इमाम हुसैन बढ़े कि बाबा हमारा दिल चाहता है। मैं ताकत बता रहा हूँ, इल्म तो इंशाल्लाह फिर कभी बताएंगे, उसमें थोड़ा लंबा मकसद हो जाएगा। सब अपने मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। क्या कहा? मेरा कौन सा बेटा जंग लड़ेगा? ज्यादा टाइम हो जाए तो सारा कर देना। इमाम हसन आगे बढ़े, इधर से इमाम हुसैन आगे बढ़े कि बाबा हमारा दिल चाहता है जंग हम लड़े। तो अली ने मुस्कुरा कर कहा, तुम मुबाहिले से मोहम्मद के हो गए, मैं अपने गाजी की बात कर रहा हूँ। बात जब ताकत की आ गई तो मैं आपके सामने जिक्र करने लगा हूँ, वरना मेरा मौजू आज और कुछ ही था, लेकिन ताकत का मसला आ गया तो बयान करता चलूं। आने के बाद कहा, मौला अब्बास ने मौला अली के कदमों को चूमा और चूमने के बाद कहा, बाबा मेरा दिल भी चाहता है कि जंग में लड़ूं। बेटा बाबा मेरा दिल चाहता है कि जंग में लड़ूं। कहा ठीक है बेटा अब्बास, लेकिन मेरी शर्त है। कि बाबा शर्त क्या है? कि लड़ना ऐसे है दुश्मन को पता न चले अली लड़ रहा है या और कोई लड़ रहा है। बेटा जंग ऐसा लड़ना है दुश्मन को पता न चले कि बाप लड़ रहा है बेटा लड़ रहा है। तो चाहूंगा जाने मत रहा, बेटा लड़ रहा है या बाप लड़ रहा है। एक मर्तबा गाजी अब्बास ने हाथों को जोड़कर कहा, बाबा मेरी भी शर्त है। क्या शर्त क्या है? कि बाबा अबा भी आपकी हो, कबा भी आपकी हो, तलवार भी आपकी, रहवार भी आपका, कबा भी आपकी, सब कुछ आपका। अली ने कहा तलवार भी ले जा, रहवार भी ले जा, रहवार भी ले जा, रहवार भी ले जा। दुआ की तुझे जरूरत नहीं है, दुआ की तुझे जरूरत नहीं है। का क्यों? कि तू उसकी दुआ है जो मोहम्मद की दुआ है। या अली, या अली, या अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। तू उसकी दुआ है जो मोहम्मद की दुआ है। मौला अली ने गाजी अब्बास को अपने हाथों से अली बनाया। अली ने अपने हाथों से अब्बास को अली बनाया, रहवार पे सवार किया। गाजी अब्बास मैदान में आ जाते। अली का एक पुराना दुश्मन आया, आने के बाद कहता अली मेरी बात सुन, अली मेरी बात सुन। गाजी ने कहा फिर कहे, अली मेरी बात सुन, मेरी पहली जंग है। गाजी ने कहा एक बार फिर कहे, अली मेरी बात सुन।
علی میری بات سن. غازی نے ایسے کہا پھر کہہ تو رہا ہوں علی میری بات سن. غازی نے کہا مجھے پہلی بار کسی نے علی کہا بڑا مزہ آ رہا ہے پھر کہے. مجھے کسی نے علی کہا ہے پہلی مرتبہ بڑا مزہ آ رہا ہے پھر کہے. اس نے کہا علی میری بات سن. غازی نے کہا سنا کہ میرے 7 بیٹے ہیں, پہلے ان سے لڑ پھر میرے سے لڑنا. غازی نے کہا کیا بچے پیارے نہیں ہیں؟ کیا بیٹے پیارے نہیں ہیں؟ مولا عباس نے سب کو واصل جہنم کیا. اس کے بعد غازی عباس نے جنگ صفین میں وہ حملہ کیا کہ فوجیں بھاگنے لگی. ہر کوئی کہہ رہا تھا علی میرے پیچھے بھاگ, علی میرے پیچھے بھاگ, علی میرے پیچھے بھاگ, علی میرے پیچھے بھاگ. جنگ تمام ہو گئی. شام کا وقت ہوا. غازی اپنے خیمے میں, سب اپنے اپنے خیموں میں پہنچ گئے. اب ایک مرتبہ علی نے کہا جا کر خیموں میں سنوں تو صحیح دشمنوں کے کیا کھلبلی ہے. علی نے کہا کہ جا کر دیکھوں تو صحیح میرا شیر کیا کر کر آیا ہے. ایک مرتبہ مولا علی دشمنوں کے خیمے کے قریب گئے. ہر خیمے سے آواز آ رہی تھی علی آج میرے پیچھے تھا, علی آج میرے پیچھے تھا, علی میرے پیچھے تھا, علی آج میرے پیچھے تھا, علی آج میرے پیچھے تھا, علی میرے پیچھے تھا. علی غازی عباس کے خیمے میں گئے اور جانے کے بعد سینے سے لگایا اور پیشانی کا بوسہ لیا اور بوسہ لینے کے بعد کہا اے بنت مصطفیٰ کی دعا, اے بنت مصطفیٰ کی دعا, لہرائیں گے تیرے نام کے پرچم گلی گلی. اے بنت مصطفیٰ کی دعا, لہرائیں گے تیرے نام کے پرچم گلی گلی. اور شیر خدا کے شیر نظر نہ لگے تجھے, تو نے تو دشمنوں سے کرا دی علی علی. تو نے تو دشمنوں سے کرا دی علی علی. جنگ صفین میں جب مولا عباس تلوار چلا رہے تھے تو مولا علی جنگ کے میدان میں پہنچے. ساتھ میں ذوالفقار بھی تھی. چاہوں گا جان محترم جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ذوالفقار ساتھ میں تھی. ایک مرتبہ جیسے ہی مولا علی جنگ کے میدان میں پہنچے تو ایک مرتبہ ذوالفقار نے کہا یا علی اگر میں عباس کے ہاتھوں میں ہوتی, اگر عباس کے ہاتھوں میں ہوتی. علی نے مسکرا کر کہا اے ذوالفقار امامت ادھر ہوتی قیامت ادھر کیا کہا یا علی اگر میں عباس کے ہاتھوں میں ہوتی تو امامت ادھر ہوتی قیامت ادھر ہوتی. عاشور کا دن وہی محرم کی 6 تاریخ خط لکھا گیا. کربلا پہنچا ابن زیاد کے پاس کہ یہ دیکھ کر بتلا کہ حسین کے کتنے خیمے ہیں. توجہ چاہوں گا شاید آپ کا جملہ سنا ہوا ہو لیکن غازی عباس کی شجاعت کی بات آ گئی تو میں بتاتا چلوں کہ یہ بتلا کہ حسین کے کتنے خیمے ہیں. اس نے لکھ کر بھیج دیا. پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں, ہمارے پاس بہت اچھے جانور ہیں, سب ٹھیک ٹھاک ہے, خدا حافظ. 7 تاریخ کو پھر لکھا خط کہ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ حسین کے کتنے خیمے ہیں. اس نے لکھا کہ ہمارے پاس تلوار بھی بہت ساری ہیں, نیزے بھی بہت سارے ہیں, گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں, ہمارا فل انتظام ہے, فقط خدا حافظ. انہوں نے خط لکھ کر بھیج دیا. جب محرم کی 9 تاریخ آ گئی اس نے کہا میں پوچھ کیا رہا ہوں, یہ بتا کیا رہا.
मैं पूछ क्या रहा हूं, ये बता क्या रहा है। एक मर्तबा उसने खत लिखा और लिखने के बाद कहा अगर तूने नहीं बतलाया तो मैं तुझे तेरे ओहदे से हटा दूंगा, बतला हुसैन के कितने खैमे हैं। एक मर्तबा उसने कलम दबात निकाला और निकालने के बाद कहा इतना तो बतला दे अब्बास के होते हुए हुसैन के वाह वाह वाह। कि गाजी अब्बास के होते हुए किसकी हिम्मत है जो हुसैन के खैमों के पास जाकर गिनती कर ले। वाह वाह वाह। देखिए जन मोहतरम, अब्बास कौन है? मौला अली का खून, जिसने अपनी सारी जिंदगी में दुनिया के सामने बांटता रहा, बांटता रहा, बांटता रहा, बांटता रहा, बांटता रहा। बस एक मर्तबा मेरे अली ने हाथों को फैलाया तो अल्लाह ने अब्बास दिया है। हाथों को फैलाया तो अब्बास मिला है। उसी की बारगाह में आप मौला हम तुम्हारी बारगाह में आए हैं। गाजी अब्बास का वास्ता देकर मांगे तो दुआ कबूल होती है। मौला हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। मौला क्यों नहीं होती? दुआएं कबूल ना होने की भी दो वजह बताई गई। एक वजह तो ये बताई जाती है कि अल्लाह बहुत सौ की दुआएं कबूल कर लेता है और बहुत सौ की नहीं करता है। कि जिनकी कबूल जल्दी हो जाती है तो अल्लाह कहता है, नबी शाह फरमाते अल्लाह ये कहता है कि मुझे उसकी आवाज पसंद नहीं आती। जैसे ही वो दुआ मांगता है तो अल्लाह फरिश्तों से कहते हैं फौरन दे दे ताकि दोबारा मेरे सामने हाथ ना पड़े। और एक वजह ये भी बतलाई कि मेरे अब मांगने वालों की दुआ इतनी अच्छी लगती है जबान उनकी, तो मैं कहता हूँ अभी मत देना, इसे मांगने दे। लेकिन ये बारगाह वो है कि यहाँ पर अगर आने के बाद अगर कुछ ना लेकर गए तो फायदा कुछ नहीं है। कि मौला हम आए गाजी अब्बास की बारगाह में, हम आए हुसैन की बारगाह में। मौला हम मांगते हैं, यहाँ से गैर आते हैं, कोई औलाद ले जाता है, कोई दौलत लेकर जाता है। मौला हम आते हमें मिलता क्यों नहीं है? तो मौला ने कहा जब आओ हमारी बारगाह में तो बुग़्ज़ बाहर छोड़ कर आओ। जब हमारी बारगाह में आओ तो बुग़्ज़ बाहर छोड़कर आए। हुसैन ने कहा कि हमने जोड़ने का काम किया है, तोड़ने का काम नहीं किया है। आप तारीख उठाकर देखें, अब आप देख रहे हैं तो जंग चल रही है। एक अकेला तन्हा ईरान, तन्हा ईरान है ना, ताकत की बात है ना, ये अकेला तन्हा। एक आलिम जाकिर उन्होंने पढ़ा, वो ये कहते हैं कि ईरान से मैंने पूछा जहां के लिए तुम लड़ रहे हो फिलिस्तीन के लिए, वहां नमाज तुम नहीं पढ़ सकते, अजान तुम नहीं दे सकते, अकामत तुम नहीं दे सकते, लेकिन तुम्हें ईरान क्या जरूरत पड़ी थी कि तुमने अपना माल भी खर्च कर दिया, अपनी दौलत भी खर्च कर रहे हो, अपने लोग भी खर्च कर रहे हो। ठीक है, तो ईरान के अल्फाज हैं। तो ईरान ये कहता है कि हमें से मतलब नहीं है, हम गए हैं इंसानियत के लिए। 56 मुल्कों की खामोशी और ईरान का बोलना ये बता रहा है कि कर्रार वाले कौन है, फर्रार वाले कौन। 56 मुल्कों की खामोशी और ईरान का बोलना ये बता रहा है कि कर्रार वाले कौन है और फर्रार वाले 56 के 56 मुल्क खामोश है। अकेला तन्हा हुसैन, ईरान फायदा कुछ, लेकिन वो इंसानियत के लिए लड़ रहा है। एक यहूदी मुल्क जिसके लिए सारे, हालांकि अब तो और मुल्क भी उसकी हिफाजत के लिए आ गए हैं, पूरी शीयत को ऐसे घेरा जा रहा है। लेकिन देखिए जरा, वो तो शीयत कहते किसको है? जिसके अंदर किरदार होता है, जिसके अंदर अखलाक होता है। नबी ने इसलिए तो कहा कि हमें भीड़ नहीं चाहिए, हमें मुसलमान नहीं चाहिए, हमें सलमान चाहिए।
ایک ہو مگر سلمان चाहिए। ایران کہتا ہے کہ میں کوشش کرتا رہتا ہوں. دیکھیے ہمیں جو بچا رکھا ہے دو چیزوں نے بچا رکھا ہے, ایک تقلید نے اور ایک اس آزاداری نے. ایک مرجاؤں نے اور ایک آزاداری. ہماری تو پہچان بھی نہ ہوتی اگر یہ آزاداری نہ ہوتی. ہم نے اگر پہچانوایا تو اس آزاداری نے پہچانوایا. ایران سال بھر, امریکہ سال بھر کوشش کرتا رہتا ہے کہ میں شیعوں کو آتنکوادی قرار دے دوں. تو ہم نے کہا بھی آتنکوادی قرار کیوں نہیں دیتا؟ بولنا میرے پاس ان سے بڑا میڈیا ہے. ہمارے سے بڑا ان کے پاس میڈیا ہے. کون سا؟ کہ یہ فرشی اعضا یہ محرم آتے ہی سڑکوں پر آ کر خون کا ماتم کر کر دنیا والوں کو بتا دیتے ہیں ہم سر کاٹنے والوں کے ساتھ ہی نہیں ہیں, سر کٹوانے والوں ہم سر کاٹنے والوں کے ساتھ ہی نہیں ہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہم سر کاٹنے والوں کے ساتھ نہیں ہیں, ہم سر کاٹنے والوں کے ساتھ ہیں. ہم یہ خون کا ماتم کر کر دنیا والوں کو یہی تو بتانا چاہتے ہیں. تو چاہوں گا دن محترم, ہم یہ خون کا ماتم کر کر ہم دنیا والوں کو بتانا کیا چاہتے ہیں. تو چاہوں گا دن محترم, ہم یہ ماتم کر کر دنیا والوں کو یہی تو بتلانا چاہتے ہیں اسلام اپنا خون بہانے کا نام ہے, دوسروں کا خون بہانے کا نام اسلام ہے. اپنا خون بہانے کا نام اسلام ہے, دوسروں کا خون بہانے کا نام اسلام نہیں ہے. حسین نے یہی بتلایا کربلا کے میدان میں, اپنا خون بہا کر اپنے کڑیل جوان علی اکبر کا. کون علی اکبر؟ جس کو 18 برس زینب نے پالا. علی اکبر آنے کے بعد کہا کہ بابا مجھے لڑنے کی اجازت دے دیجیے. ایک مرتبہ علی حسین کہتے ہیں علی اکبر تجھے مرنے کی اجازت کیسے دے دوں جب میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے نانا کی زیارت کروں. علی اکبر میں تجھے دیکھ لیتا ہوں. ایک مرتبہ کہا بابا سب شہید ہو رہے ہیں, بابا آپ مجھے مرنے کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ عزادارو علی اکبر کے مصائب ہیں, آپ پرسہ دینے آئے ہیں, شہزادی زینب علی اکبر کا پرسہ لینے آتی ہے. دارو حسین نے کہا علی اکبر تجھے 18 برس زینب نے پالا ہے, جا علی زینب سے اجازت لے لے. ایک مرتبہ علی اکبر شہزادی زینب کے خیمے کے قریب آئے. آنے کے بعد کہا پھوپھی اماں مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے گا. ایک مرتبہ زینب نے طلب کر کہا علی اکبر کیا میں نے اسی دن کے لیے تجھے پالا تھا؟ علی اکبر کیا میں نے تجھے اسی دن کے لیے پالا تھا؟ ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا پھوپھی اماں ارے جب شہزادی وہاں پوچھیں گی میرا اکبر پیارا تھا یا میرا حسین پیارا؟ جزاک اللہ. عزادارو شہزادی زینب نے جیسے سنا علی اکبر کو اجازت ملی, حسین کے پاس آئے. آنے کے بعد کہا بابا اجازت مل گئی. حسین نے علی اکبر کو گھوڑے پر سوار کیا. عزادارو جملہ سنیے, قیامت ہے کربلا کے میدان میں. علی اکبر کو گھوڑے پر سوار کیا. جیسے ہی سوار کیا ایک مرتبہ کہا علی اکبر جب تک دکھائی دو مڑ مڑ کر دیکھتے رہنا. بیٹا علی اکبر جب تک دکھائی دو تو مڑ مڑ کر دیکھتے رہنا. کہا ٹھیک ہے بابا. عزادارو جملہ سننا قیامت کا ہے, اگر آپ پرسہ دے سکتے ہیں مولا سلامت رکھے. یہ جو آوازیں بلند ہو رہی ہے, علی اکبر ابھی چند قدم چلے تھے. علی اکبر نے کسی کے گرنے کی آہٹ کو سنا. ارے علی اکبر نے پیچھے مڑ کر دیکھا, ارے زیبا اے بیٹا علی اکبر, ارے زیبا جزاک اللہ. ارے زیبا آپ کو دیکھا, گھوڑے سے اترے, بابا کو سینے سے لگایا. بابا آپ نے تو مرنے کی اجازت دے دی تھی. حسین نے کہا بیٹا علی اکبر کہا تم صاحب اولاد ہوتے اور جوان بیٹا, ارے مرنے کے لیے جاتا. جزاک اللہ. آزادارو مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. آزادارو جلدی سے میں مسائل پڑھ رہا ہوں اور آپ کو پرسہ دینا ہے. علی اکبر ایک مرتبہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور جانے کے بعد جیسے حملہ کیا, ایک ظالم نے علی اکبر کے سینے پر پرچھی ماری. علی اکبر سے گھوڑے پر سنبھلا نہ گیا. آزادارو
कयामत हो गई, कोहराम मच गया। अरे करबला के मैदान में अली अकबर पर जब घोड़े पर संभला न गया, आवाज दी बाबा आए मेरा अकबर। अल्लाह बोला कोई गम न दे सिवा गम हुसैन के। अरे जैसे ही अली अकबर की आवाज को सुना, अदादारो रिवायत में ये मिलता है, मेरा हुसैन 7 मरतबा उठा और 7 मरतबा जमीन पर गिरा। जैसे मेरा हुसैन चला, अरे मेरा हुसैन लड़खड़ाने लगा। अरे जब मेरे हुसैन से चला न गया, अरे मेरा हुसैन अरे कोहनियों के बाल अली अकबर के लाशे पर पहुंचा। ए बेटा अली अकबर, जज़ाकल्ला बेटा अली अकबर। बाबा अली अकबर के सीने पे हाथ है। एक मर्तबा हुसैन जैसे ही पहुंचे और जाने के बाद का बेटा अली अकबर। अली अकबर ने कहा बाबा सीने में बड़ा, बाबा सीने में बड़ा दर्द हो रहा है। हुसैन ने जैसे सीने से हाथ हटाया, ज्यादा जुमला सुनेंगे, अरे ज़ईफ बाप 18 साल का कड़िया जवान, अरे जैसे सीने से हाथ हटाया, अली अकबर अरे हुसैन तड़प गया। अरे मेरा अली अकबर। अदादारो जुमला सुनेंगे, कयामत है, अगर गिरिया करना है तो कर लेना। हुसैन ने एक मर्तबा अली अकबर के सीने को देखा, बर्छी के फल को पकड़ा, अली अकबर की आंखों में आंखें डाल कर दी, बेटा मैं पर्ची निकालूंगा, बाप का इम्तिहान न लेना, बेटा तड़पना नहीं। अरे हुसैन ने पर्ची का फल लिया, अरे पर्ची का फल जैसे सीने से निकाला, अदादारो अगर पर्ची का फल आ जाता तो मैं सब्र कर लेता। अगर के बल के साथ अरे कड़िया जवान का अरे कलेजा, अरे सही बाप ने देखा करबला में तलातुम आ गया। अरे सही बाप अली अकबर का कलेजा बर्छी के फल के साथ आया। अरे सही बाप ने देखा। दादारो आखिरी जुमला है, अली अकबर का पुरसा लेने के लिए शहजादी ज़ैनब आई होंगी। अली अकबर का सीना जज़ाकल्ला और सीने से पर्ची के फल को निकाला। एक मर्तबा हुसैन ने अली अकबर को अपनी पुष्प पर सवार किया। अब जैसे खेमे की तरफ जाने लगे, हुसैन ने अली अकबर के लाशे को नीचे रखा, बेटा अली अकबर रुक जा। अरे ज़ैनब खेमे से बाहर आ गई, ज़ैनब अभी खेमे से बाहर ना आना, अरे तेरा हुसैन जिंदा है। ज़ैनब अभी खेमे से बाहर ना आना, अभी तेरा हुसैन जिंदा है। अरे सही बाप अली अकबर के लाशे पर पहुंचा, अरे लाशा उठाना चाहता है, अली अकबर का लाशा ना उठा। हुसैन ने आवाज दी, ए बनी हाशिम के बच्चों, ओए मेरा अली अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाइद इज़ हदयतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब। परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके में हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार जहाँ जहाँ पर ये शान हज़र करार इस फर्श अज़ा को बिछा रहे हैं, सबकी हिफाजत फरमा। आमीन। परवरदिगार सईद सज्जाद का वास्ता जो बीमार है उनको शिफा अता फरमा। आमीन। जनाब अली असगर का वास्ता जो मोमिन बे औलाद है उनको औलाद अता फरमा। आमीन। परवरदिगारा जहाँ भी ईरान पर काफी मुसीबतें आई हैं, परवरदिगारा ईरान को फतह अता फरमा। परवरदिगारा जहाँ जहाँ पर हमारे मर्जा हैं सबकी हिफाजत फरमा। आमीन। परवरदिगारा मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके में तमाम शान हज़रत अल्लाह की हिफाजत फरमा। आमीन। परवरदिगारा इमाम के दोहर में ताजील फरमा।